Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our online class. How are you all? I am fine. I hope you are also fine. So today I am taking your English class, and this is class for 9. Okay, and today our subject is English first paper. English first paper means English for today book, textbook, main textbook, because you will get 15 marks for scene passage and from this book, English for today book. So today our topic is environmental pollution. Okay, and this one unit 5 lesson 2. So my dear students, all of you take out your copy and pen. Before starting my class, I told you should know the word meaning, okay, with synonym. So before starting our textbook, I will write some word meaning on the board. You should write in your copy also. Clear? So I am start writing. First one I write here grip. Okay, grip, that means effect. বাংলা যেটাকে আমরা বলি গ্রাস, ওকে, এফেক্ট। দেন ডুয়েলার, ডুয়েলার মিন্স রেসিডেন্স যেটাকে বলে, ওকে। ডুয়েলার, দ্যাট মিন্স রেসিডেন্স, বাসযোগ্য, যেখানে আমরা বাস করি, ওকে, রেসিডেন্স। দেন আরবান, that means city. Urban means city. Then significant, significant means improve, okay. Significance means important, significant, that means important, joruri, okay. Then poisonous, poisonous, that means বিষাক্ত, deadly যেটাকে বলে আমরা ইংলিশে synonym deadly, okay, deadly. Then exhaust, exhaust, that means vacate, ওকে, যেটা ইঞ্জিন থেকে যে দূষিত জিনিসটা প্রবাহিত হয়, নির্গত হয়, সেটাকে আমরা, যে বায়ুটা হয় সেটাকে আমরা ভ্যাকেট বলছি, এক্সহাস্ট, ওকে। দেন হ্যাজার্ডাস, রিস্কি, হ্যাজার্ডাস, দ্যাট মিন্স রিস্কি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ক্যান ইউ সি দ্য বোর্ড? Okay, I will see, check the, okay. Then process, that means method, okay. Then I write this side, process, যেটাকে আমরা ইংলিশে বলছি মেথড, সিনোনিম, ওকে। প্রসেস মিন্স মেথড। দেন occur, 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 that means happen, ঘটনা, okay. Then reservoir, reservoir means tank, reservoir, যেখানে আমরা কোনো কিছু রিজার্ভ করি, ওকে, ট্যাঙ্ক, reservoir means tank. Then sediment, তলানি, okay, sediment. For this text, this word meaning is very essential for you. After understanding this word meaning, you can understand the text easily. Can you see the board, all of you? Yes. Then another one, toxic, poisonous, okay, toxic, that means poisonous. Poisonous. Clear, my dear students?
So for your betterment, again I will tell all the word meaning. You will match. Grip, that means effect. Okay. Dweller means resident, যেখানে বসবাস করা হয়, জায়গা, বসবাস করার জায়গা, residence. Okay. Then urban, city. Urban means urban and city, that means যেটাকে আমরা বলি শহর. Okay. Then city, urban is a literal word. Okay. Urban life and city life. Okay. So significant, important. Poisonous, deadly, বিষাক্ত যেটাকে বলে. Exhaust, vacate. Hazardous, risky. Okay. Process, method. Occur, happen. Reservoir, this is tank যেখানে কোনো কিছু রিজার্ভ করা হয়. Okay. Then sediment, toxic, poisons. Okay. And another one, sediment means তলানি. আমি বাংলায় তোমাদের বলেছি এটা হচ্ছে তলানি, নিচে কিছু একটা জমে সেটাকে আমরা বলি sediment. ওকে, নিচে কোনো কিছু জমা, তলানি. Students, all of you write the word meaning. So now I'll start the text. From today's topic, environmental pollution. What is environment? That means পরিবেশ. ওকে, পরিবেশ দূষণ যেটাকে আমরা বলি pollution means দূষণ. আচ্ছা, আমরা যে টেক্সটে দেখতে পাচ্ছি, you can see here page 59 page. Here there are 4 pictures. Can you see? First one, we can see here lots of vehicle. Can you see? Yes. Now and next, second picture, we can see here waste, different type of waste. Okay. Then picture 3, here are some maybe যেটাকে আমরা বলেছি যে কি রিজার্ভ, ট্যাঙ্ক জাতীয় কিছু দেখা যাচ্ছে, যে মাটির নিচে কিছু রিজার্ভ করা হচ্ছে অথবা মাটির নিচের কিছু জিনিসপত্র আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি. সয়েল, দ্যাট মিনস ইটস সয়েল আন্ডার সাম থিংস ইন দ্য পিকচার. দেন picture 4, here are some industrial picture maybe. Can you sure? Industrial picture here. Okay, now number B. Now read the following passage to know more about environmental pollution in Bangladesh. Okay. So Bangladesh is now in the grip of all sorts of pollution like air pollution. That means what? Bangladesh এখন বর্তমানে খুবই ঝুঁকির মধ্যে আছে. কি সেগুলো? Air pollution, that means বায়ু দূষণ. Okay. Then soil pollution. Soil means মাটি দূষণ. And water pollution, এবং কি যে পানি দূষণ. Then the dwellers of the urban areas are the worst sufferers of such pollution. I told first time urban means city, শহর যেটাকে বলে. ওকে, দ্যাট মিনস এই ধরনের পলিউশনে কারা এফেক্টেড হচ্ছে? সিটি পিপল, শহরের লোকজন. আচ্ছা, the indiscriminate industrialization, look here this word indiscriminate, that means অপরিকল্পিত. ওকে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশে যে অপরিকল্পিত শিল্প কারখানা গড়ে উঠতেছে সেটার জন্য কি হচ্ছে? ওভার দ্য পাস্ট ডিকেডস মিনস লাস্ট কামিং 10 years or 20 years. ওকে, লাইক দিস, যে বিগত 10 বছর বা বিগত বছরগুলোতে ডিকেডস, ক্লিয়ার, হ্যাজ ক্রিয়েটেড সিগনিফিক্যান্ট এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস. এটা কি তৈরি করবে? যে খুব মারাত্মক একটা ইম্পর্ট্যান্ট হবে, কিসের জন্য? আমাদের পরিবেশ প্রবলেমে পড়বে. We will now read about some of the most common types of environmental pollutions and ways of coping with them. আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করব যে we will now read about some of the most common types, কিছু কমন টাইপস অফ pollution নিয়ে আমরা ডিসকাস করব. ওকে, ফার্স্ট ওয়ান, see here air pollution. Can you see here air pollution? Air means বায়ু. Okay, and pollution means দূষিত, আমরা জানি. So air pollution comes from a wide variety of sources. Wide means বিস্তর, অনেক সোর্স থেকে এয়ার পলিউশন হতে পারে ইন বাংলাদেশে. ওকে, poisonous exhausters from industrial plants, bricks, nails, old or poorly serviced vehicles, and dust from roads and construction sites for some of the major sources of air pollution. আচ্ছা, এই যে আমরা দেখছি যে এয়ার পলিউশন হচ্ছে, সো এয়ার পলিউশনের মেইন উৎসটা কোথায়? ওকে, সো এগুলো কি বিষয়ের মাধ্যমে হচ্ছে? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস, এই যে শিল্প কারখানাগুলো যে গড়ে উঠছে সেটার কোনো উইদাউট প্ল্যানে. ওকে, তারপর কি হচ্ছে? যে
ইট পুড়াচ্ছে, ইট সেখান থেকে দূষিত বায়ু দূষিত পদার্থ বের হয়ে আসতেছে, যার ফলে এয়ার পলিউশন হচ্ছে। ওল্ড অর পোরলি সার্ভিস ভেহিকেলস, কিছু পুরাতন এবং মানে যেটা বলে ডেট ওভার হয়ে গেছে এই ধরনের যানবাহন রাস্তায় চলছে এবং সেখান থেকে খুবই দূষিত পদার্থ নির্গত হচ্ছে, যার ফলে এয়ার পলিউশন হচ্ছে। ক্লিয়ার? So next page. I have some problem, I'm suffering cold. We can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles and avoiding the use of vehicles older than 20 years. আমরা এই যে এয়ার পলিউশনটা হচ্ছে এটা আমরা ঠেকাতে পারি। কিভাবে ঠেকাতে পারি? যে মেকিং লেস ইউজ অফ মোটর ভেহিকেলস, সাম মোটর ভেহিকেলস উই ক্যান সি অন দ্য রোড 20 years more, যে 20 বছরেরও বেশি হয়ে গেছে, বাট দ্যাট টাইপ অফ ভেহিকেলস স্টিল নাও মুভিং অন দ্য রোড। অ্যাজ এ রেজাল্ট দে থ্রো সাম খুবই বাজে ধরনের ধোঁয়া ছাড়তেছে, যার ফলে এয়ারটা পলিউশন হচ্ছে। উই মে অলসো ইউজ প্রপার লুব্রিক্যান্টস টু লেস দ্য লেভেল অফ ইমিশন অর পলিউটেন্টস। ওকে, আমরা এটাকে রোধ করতে পারি কিভাবে? লুব্রিক্যান্টস, দ্যাট মিন জ্বালানো। এই যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তেলে গাড়ি চলছে, ঠিক আছে, যার ফলে কী হচ্ছে? খারাপ কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। বাট সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা জনগণকে ধরো সিএনজি অথবা এলপিজি গ্যাস যেগুলো দিয়ে গাড়ি চলে সেগুলো যদি আমরা ইউজ করতে উৎসাহিত করি, সেক্ষেত্রে তারা কি হবে? সেগুলো ইউজ করার ফলে বায়ু দূষণটা কম হবে। সো আমাদের উচিত জনগণকে সেদিকে ইন্টারেস্টিং গ্রো করা। The government may relocate hazardous industries like bricks, nails to area away from human habitations. Let's see কি বলছে এখানে, যে এছাড়াও আর কি হতে পারে? যে গভর্নমেন্ট কিছু বিপজ্জনক যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালসগুলো আছে সেগুলো জনবহুল এলাকা থেকে সরিয়ে ভিন্ন জায়গায় একটু দূরে যদি প্রতিস্থাপন করা যায়, সেক্ষেত্রেও আমরা এয়ার পলিউশনটাকে সেভ করতে পারি। ওকে, নেক্সট, ওয়াটার পলিউশন। হোয়াট ইজ ওয়াটার পলিউশন? ওয়াটার পলিউশন মানে পানি কীভাবে দূষণ হচ্ছে। ক্যান ওয়াকার ইন ওশেন্স। ওয়াটার পলিউশনটা আসলে কোথায় হচ্ছে? ওশেন্স মিন্স সমুদ্র, ওকে, রিভার নদী, লেকস, পন্ডস অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি আমরা ওশেনে হচ্ছে, রিভার হচ্ছে, লেকস, পন্ডস হচ্ছে, অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার্স, এবং যে ভূমির নিচে যে রিজার্ভার্সগুলো, রিজার্ভার্স মিন্স আই টোল্ড হিয়ার ট্যাঙ্ক, ওকে, যে ট্যাঙ্কে পানি রাখা হচ্ছে সেগুলো থেকেও ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে। অ্যাজ ডিফারেন্ট ওয়াটার সোর্সেস ফ্লো টুগেদার, ডিফারেন্ট ওয়াটার সোর্সেস দ্যাট মিন্স ফ্লো টুগেদার, বিভিন্ন জায়গার পানির উৎসগুলো কিন্তু একই ওয়েতে এসে মিশে যাচ্ছে। পানিগুলো প্রবাহিত হচ্ছে বিভিন্ন ওয়ে থেকে, বাট তারা ফ্লোটা একসাথে হয়ে যায়। আমরা যেটা দেখি যে বিভিন্ন নদী নালা বলো, বিল বলো বা লেক, যেগুলোর পানি প্রবাহিত হচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়েতে, বাট একটা সময় যে তারা এক জায়গায় মিলিত হয়ে যাচ্ছে। ওকে, দ্য পলিউশন ক্যান স্প্রিড ইজিলি অ্যান্ড কুইকলি, যার ফলে কি হচ্ছে? এই যে দূষণটা খুব সহজে এবং খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন ইনক্লুড, এই ওয়াটার পলিউশনের যে কিছু মেইন থিংস আছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যে এইগুলোকে আমরা মূলত পানি দূষণের জন্য দায়ী করতে পারি। সেগুলো কি? ইনক্রিজ সেন্ডিমেন্ট ফ্রম সয়েল, ওকে, ইরোশনস, প্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল অ্যান্ড লিটারিং। প্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল মিনস হোয়াট? যে আমরা আমাদের ওয়েস্টগুলি হাউস হোল্ডে যেগুলি ইউজ করি সেগুলি আমরা প্রপার ওয়েতে থ্রো করছি না, এখানে সেখানে থ্রো করছে। ওকে, লিকেজ অফ সয়েল পলিউশন ইনটু ওয়াটার সাপ্লাইস, এবং ওয়াটার সাপ্লাই আমরা জানি যে আন্ডারগ্রাউন্ডে ওয়াটার সাপ্লাই হচ্ছে বিভিন্ন পাইপের মাধ্যমে, বাট সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে লিক আউট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে যে দূষিত পানিগুলো ওই বিশুদ্ধ ইসের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। ওকে, অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ডিকে ইন ওয়াটার সাপ্লাইস। অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালস মিন জৈব সার যেটাকে আমরা বলি, এবং এই যে জৈব সার আমরা কোথায় ইউজ করছি? জমিতে ইউজ করি, তাই তো? সেই জমি থেকে যখন আফটার দ্য রেইনিং ইট উইল বি গো টু দ্য লেক, রিভার or pond, okay, that organic materials. Now let's see. In fact,
polluting the land means polluting the water. মূলত যে ল্যান্ড, ভূমি দূষণ মানে হচ্ছে কি ওয়াটার দূষণ। কারণ তুমি দেখো একটা জিনিস যখন ভূমিতে প্রথম যাচ্ছে সেটা কিন্তু বৃষ্টির পরে প্রবাহিত হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে, ওই যে আমি বললাম যে ল্যান্ডে চলে যাচ্ছে, ল্যান্ডের জিনিসপত্র সব প্রবাহিত হয়ে ওশেনে যায়, রিভার্স যায়, লেকসে যাচ্ছে, পন্ডে যাচ্ছে, বিকজ পানিগুলো সবগুলা একই ডিফারেন্ট ওয়েতে ফ্লো হয়, বাট টুগেদারলি তারা যে মিশে যায়, একসাথে যে যাচ্ছে। সো কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, ল্যান্ড পলিউশন মানে হচ্ছে ওয়াটার pollution, okay? So throwing away a toxic substance on the ground near a water source means it eventually reaches the body of water. Let's see, throwing away a toxic substance, that means দূষিত জিনিসগুলো যা the ground near a water, নদীর বা পানির পাশে যে আমরা গ্রাউন্ডে ফেলছি, গ্রাউন্ড মিন্স ভূমিতে ফেলছি, ওকে, means it eventually reaches the body of water, সেটা কিন্তু মূলত ওই যে বডি অফ ওয়াটার মিন্স পানির মধ্যে যে পানির বডিতে যে মিশে যাচ্ছে, কোথা থেকে, ল্যান্ড থেকে, গ্রাউন্ড থেকে, ওকে। অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য ওয়াটার ইজ পলিউটেড, যার ফলে কি হচ্ছে, পানি দূষিত হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টস মাস্ট নট বি ডিসপোজড ইন রিভার্স অর লেকস। তারপর দেখো যে অনেক সময় আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালের যে মানে দূষিত পানি বলো বা কিছু কিছু ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে তুমি গেলে দেখতে পারো খুব বাজে ধরনের কালো কালো এবং দুর্গন্ধযুক্ত পানি সেটা প্রবাহিত হয়ে লেকে বা সাইডের কোনো বিল দিয়ে তারা বের করে দিচ্ছে, যার ফলে কি হচ্ছে, পানি দূষিত হচ্ছে। ওকে, উই নিড টু বি মোর কেয়ারফুল, আমাদের অনেক বেশি সচেতন হতে হবে অ্যাবাউট ডিসপোজিং হাউসহোল্ড ওয়েস্ট টু, আমরা আরও বেশি সচেতন হব আমাদের যে গৃহস্থালির যে বর্জ্য পদার্থগুলো আছে, বর্জ্য জিনিসগুলো আছে, ময়লা আবর্জনাগুলো আছে, সেগুলো আমরা উপযুক্ত বা প্রপার জায়গায় ফেলবো, ওকে। ইউজ অফ পেস্টিসাইডস মিনস দ্যাট হোয়েন ইট রেইনস কেমিক্যাল ইউজড ইন লাউন অর গার্ডেন ওয়াশ ইনটু দ্য ওয়াটার বডিজ। আচ্ছা, এখানে কি বলছে, ইউজ অফ পেস্টিসাইডস মিনস দ্যাট হোয়েন উইট রেইনস, আমরা যে জমিতে কিছু সার বা কিছু ইউজ করি জমি মানে সেগুলি মূলত রেইনের কেমিক্যাল কিছু ইউজ করছি, সেগুলি কি হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে সেগুলো আবার পানিতে চলে যাচ্ছে। দেয়ারফর উই মাস্ট বি অ্যাওয়্যার অফ দ্য ডেঞ্জারাস অফ ইউজিং পেস্টিসাইডস অ্যাজ দে মে পলিউট আওয়ার রিভার্স, ক্যানেলস অ্যান্ড লেকস। দেয়ারফর উই মাস্ট বি অ্যাওয়্যার, তারপরও আমরা অধিক সচেতন হব, কেন, ইউজিং পেস্টিসাইডস অ্যাজ দে মে পলিউট আওয়ার রিভার্স, ক্যানেলস অ্যান্ড লেকস, আমাদের এই যে লেকস তারপর রিভার্স ক্যানেলগুলো পানি দূষিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা আরও বেশি কনসাস হব, আমরা আমাদের জিনিসপত্রগুলো ভালোভাবে প্রতিস্থাপন করতে চেষ্টা করব, ওকে। দেন নেক্সট লাস্ট ওয়ান, সয়েল পলিউশন। Soil pollution means what? Among the most significant causes of soil pollution is the enormous volume of industrial waste which but not disposed properly. That means what? আমরা এই যে শিল্প কারখানা ইউজ করছি, বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট উৎপাদন করছি, বাট এখান থেকে যে বাজে পদার্থগুলো নির্গত হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা প্রপার ওয়েতে প্রতিস্থাপন করছি না, যার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের সয়েল মাটি দূষণ হচ্ছে, ওকে। The mismanagement of household waste, mismanagement was what meaning, পরিকল্পিত ব্যবহার করা হচ্ছে না, মানে মিস ওয়েতে আমরা সেটাকে প্রতিস্থাপন করছি, ওকে। মিসম্যানেজমেন্ট অফ হাউসহোল্ড ওয়াটার্স, পার্টিকুলারলি দ্য পলিথিন শপিং ব্যাগস। মূলত কোনটার কথা আমরা বেশি বলতে পারি, পলিথিন শপিং ব্যাগ, ইটস এ ভেরি হার্মফুল ফর আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, ওকে। হ্যাজ কজড সিরিয়াস থ্রেট টু দ্য সয়েল অ্যান্ড ড্রেনেজ সিস্টেম। এইটা হচ্ছে খুবই থ্রেট, মানে যেটাকে আমরা বলি যে হুমকি, ওকে, ফর কিসের জন্য, আমাদের এই এনভায়রনমেন্টের জন্য, ওকে। দেন another cause for soil pollution is the use of agricultural pesticides, fertilizers, etc. Another কারণ, another cause, another reason কি, soil pollution is the use of agricultural pesticides, আমাদের কৃষি কাজের জন্য আমরা যে সমস্ত জৈব সার বা রাসায়নিক সার ইউজ করি, এটাও কিন্তু খুবই ক্ষতিকর আমাদের সয়েলের জন্য, বাট আমরা এটা করি কিসের জন্য, উইল ওয়ান্ট টু গেট মোর ক্রপস ফর get, okay, that's why we use this type of
fertilizer, and it is very harmful for the soil. Sometimes fuel leakage from automobiles may get washed away by rain and seep into the nearly soil. Sometimes fuel leakage, অনেক সময় দেখা যায় কি যে গাড়ি রাস্তায় চলছে বাট তাদের যে ফুয়েলের যে ট্যাঙ্ক সেটা লিকেজ হয়ে সেখান থেকে বিষাক্ত তেল বলো বা বর্জ্য জিনিস সেটা বের হয়ে সয়েলে রাস্তায় পড়ছে এবং আফটার রেন ইট উইল বি গো স্প্রেড, এটা বৃষ্টির পরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, ভূমিতে চলে যাচ্ছে। ওকে, পেস্টিসাইডস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স আর ইউজফুল ফর প্ল্যান্ট গ্রোথ but their overuse had led to soil pollution. Okay, natural fertilizer and compost can be used instead of their chemical alternatives. আচ্ছা, ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার, আমরা প্রাকৃতিক সার ইউজ করতে পারি ওই কেমিক্যাল সারের পরিবর্তে। ওকে, রাসায়নিক কিসের পরিবর্তে আমরা কি করতে পারি, আমাদের প্রাকৃতিক ফার্টিলাইজার সার ইউজ করতে পারি। সেটা কি? রিসাইক্লিং ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু রিডিউস দ্য কন্ট্রোল সয়েল পলিউশন। দেখো, রিসাইক্লিং ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ রিডিউস টু রিসাইক্লিং মানে কি, আমরা জানি যে আমাদের যে ইউজগুলি আমরা বর্জ্য পদার্থ ফেলছি ওখান থেকেও কিন্তু আমরা সার উৎপাদন করতে পারি এবং সেটা জমিতে ইউজ করতে পারি, যার ফলে এটা কি হবে আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য খুবই হেল্পফুল। বিকজ রাসায়নিক সার আমাদের ভূমিকে নষ্ট করে দিচ্ছে, বায়ু দূষণ করছে, পরিবেশ দূষণ করছে, বা জৈব সার যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে সেগুলো কোনো সুযোগ থাকবে না। ক্লিয়ার? দেন কিভাবে আমরা সেগুলি করতে পারি? রিসাইক্লিং পেপার থেকে আমরা materials reduce the volume of refuse and landfills. Okay, deforestation also causes erosion. Deforestation মানে কি? বন নিধন যেটাকে বলে ডিফরেস্টেশন, মানে গাছ কেটে যে আমরা যে ভূমির ক্ষতি করছি। ওকে, সয়েলের উপর প্রভাব পড়ছে, মাটির উপর প্রভাব পড়ছে। পলিউশন অ্যান্ড দ্য লস অফ ফার্টিলিটি ইন দ্য টপসিল। Planting trees and deforestation help prevent soil erosion and pollution. Planting trees, পরিকল্পিত গাছ রোপণ, আর রিফরেস্টেশন বা নতুন করে আমাদের বন তৈরি করা, সেগুলো কি হবে আমাদের জন্য হেল্পফুল হবে ফর পলিউটিং দ্য সয়েল। এই যে মাটি দূষণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে যদি আমরা বন না কেটে বরঞ্চ নতুন করে বন তৈরি করি, নতুন নতুন গাছ বপন করি, সেক্ষেত্রে আমাদের সয়েলটাও রক্ষা পাবে অ্যান্ড আমাদের এনভায়রনমেন্টও বেঁচে যাবে। সো হোয়াট ইউ ক্যান সি হিয়ার ফ্রম দিস টেক্সট, our some pollution in our environment like air pollution, then water pollution and soil pollution, and we can see different way how it will be polluted. Okay, so what we will do for the protection of the pollution. Okay, and we can see now you will read this text by yourself, and in page 61 we can see here one exercise. Okay, number C, page 61, number C. All of you open page, I write here page 61. I can see here one table. From your reading of the above text, complete each blank space in the table with no more than 2 words or numbers. এখানে দেখো একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ ক্যান রিড দ্য টেক্সট প্রপারলি 2 or 3 times. আফটার দ্যাট ইউ উইল ডু বাই ইউর সেলফ দিস টেবল, দ্যাট page number 61. Okay, so my dear student, that's all. You should learn all the word meaning and you read the text proper way, then you will give the answer in proper way and you will get the full marks from seen passage, I am oversure. Okay, so what is your duty? You should practice more at your home and you should do your homework, page 61, by yourself. So my dear students, today that's all. I pray for all and you should pray for me. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.